كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك
وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والهزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا بك أصبحنا بك نحيا بك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها، خير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها، شر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد، اللهم إنا نعوذ بك من شر هذه الليلة، شر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الليلة، شر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. قبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini sekali lagi kita diberi kesempatan untuk meneruskan pembacaan kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin yang disusun oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, yang dikenali dengan panggilan Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah. Nafa'anallahu bihi bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi kita masih lagi di bahagian muqaddimah, bahagian takdim al-hidayah ila tariqil ibadah. Bahagian al-hidayah tariqil ibadah. Masih lagi dalam orang kata pendahuluan Imam Al-Ghazali, pendahuluan daripada Imam Al-Ghazali yang nak menjelaskan tentang isi kandungan kepada kitab Minhajul Abidin. Kitab ini membicarakan tentang aqabah-aqabah yang perlu didaki oleh seseorang supaya ibadat dia menjadi ibadat di sisi Allah, ibadat dia meningkat dari segi kuantiti dan juga kualiti, sehingga dia benar-benar menjadi ahli ibadah. Dia menjadi seorang abid, orang yang benar-benar beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang benar-benar beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah sedap azan dulu. Kena duduk dulu ni kau. Okey, jadi minggu lepas kita tak ada kelas tau. Kita tak ada kuliah, tangguh sebab ada hal sikit. Jadi minggu ni alhamdulillah ada ruang untuk kita meneruskan kuliah kita. Ya Allah, iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darain amin ya rabbal alamin. Muka surat yang ke-64, perenggan yang terakhir. Falamma faragha min hadha kulli asalat lahu ibadatu kama yuhiqqu wa kama yahiqqu wa yanbaghi وسلمت من كل آفات ولكنه نظر فإذا هو غريق في بحور minani الله. jamak kepada minnah. Minani jamak kepada minnah. منن الله تعالى وآياته من كثرة ما أنعم الله عليه به من إمداد التوفيق والعصمة وأنواع التأييد والحرافة، وخاف أن يكون منه إغفال للشكر فيقع في الكفران فينحط عن تلك المرتبة الرفيعة التي هي مرتبة القدام الخالصين لله عز وجل، وتذول عنه تلك النعم الكريمة من جلود ألطاف الله تعالى وحسن نظره إليه، فاستقبلته هاهنا عقبة الحمد والشكر، فأخذ في قطعها بما أمكنه من كثرة الحمد والشكر على كثير النعم. طيب، فتح الله عليك وهداك وسدد أقوالك وجعلك من الصالحين.
Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biha bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kena duduk gini enggak bau sedap. Duduk gitu dia jadi apa? Dia jadi duduk gini enggak sedap Baik. Falamma faragha min hadha kullihi, apabila dia selesai mendaki Aqabah. Falamma faragha, apabila dia selesai min hadha kullihi, daripada ini Aqabah, kullihi semua ni. Aqabah yang terakhir ni Aqabah apa? Aqabah al-qawadah, Aqabatul qawadah, dengan makna Aqabah yang kalau kita berjaya mengatasinya, maka ibadat kita akan selamat daripada segala penyakit. Bila ibadat kita selamat daripada segala penyakit, maka ibadat kita tu ibadat yang solid, ibadat yang betul-betul ibadat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibadat yang akan diterima oleh Allah. Bila ibadat tu diterima oleh Allah, maka di situ kita akan dapati bahawa anugerah Allah Subhanahu Wa Taala amat banyak. Dan ibadat itu sendiri sebenarnya adalah anugerah yang besar daripada Allah. Ibadat yang bebas daripada penyakit, ibadat yang orang kata cukup dia punya syarat dan juga rukun dia, zahir dan juga batin, dan tak ada penyakit, ibadat yang kekal dengan tuang dia, itu pun adalah satu anugerah yang besar daripada Allah. Dan orang kata dengan ibadat tadi, dia menjadi asbab, itu anugerah dah tu. Ibadat tu pula dia menjadi asbab kepada anugerah lanjutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau kita berjaya dah melepasi Aqabah yang ke-6 itu, berarti kita dah benar-benar menjadi ahli ibadat. Benar-benar menjadi ahli ibadat. Dan anugerah demi anugerah kita akan dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Hasalat lahul ibadah, maka hasillah baginya ibadah. Kama yahiqu, seperti mana yang yahiqu yang selayaknya, wa yang bagi yang sepatutnya. Mana ibadat jadi ibadat sungguh ti dah. Kalau banyak jadi banyak sungguh ti dah. Kalau kualiti yang tinggi sungguh ti dah. Kalau diterima sungguh ti dah. Maka orang yang memilikinya telah dikenali dengan panggilan abid, orang yang betul-betul beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dah. Wasalimat, dan sejahtera min kulli afatin, daripada semua penyakit. Walakinnahu, makna waktu ni ibadat dia jadi ibadat dah. Cuma tinggal usaha untuk nak jaga ibadat tu supaya ibadat tu tidak hilang pula. Dulu kita berusaha untuk usahakan ibadat, sekarang ibadat dah ada dari tangan kita. Jadi dah bila ada pula banyak, kena berusahalah pula supaya ibadat itu tidak hilang daripada tangan kita. Dengan makna ibadat itu dapat kita bawa menjadi bekal kita di akhirat bila-bila. Mana orang yang beribadat dalam satu tempoh, kerana tidak mendaki Aqabah yang terakhir ni pula, maka ibadat dia tu hilang. Ibadat dia tu hilang. Tuhan tarik semula nikmat taufik itu, dan dia kembali semula kepada tahap yang lama, yang terpaksa mendaki pula beberapa Aqabah untuk mendapatkan ibadat yang sebenar. Walakinnahu nazar, akan tetapi dia meneliti. Dia teliti lagi. Mana tak selesai lagi perjalanan dia, tak selesai lagi. Sebab ibadat banyak dah. Bila kita cari mah, dapat dah mah. Banyak pula mah tu. Jadi orang kata tinggal proses ataupun tinggal langkah untuk menjaga mah tadi, supaya mah itu tidak hilang daripada kita. Kalau kita dapat banyak-banyak tapi kemudian ditarik semula mah tu kepada kita, kemudian lubang hak kita gali tu ditutup semula, kena gali semula, maka atau orang panggil letih pula lepas pada tu, okay. Walakinnahu nazar, akan tetapi dia nazar dengan makna ta'ammal.
Ta'ammal, dia memerhati, dia merenung. Merenung, memerhati sini dengan makna dia tafakkar, dia berfikir. Fa idza huwa ghariqun, tiba-tiba dia dapati. Bila dia renung, dia dapati huwa ghariqun, dia sebenarnya dah tenggelam. Ghariq bermakna tenggelam. Orang yang tenggelam dalam laut. Kalau orang tenggelam tu ghariq, orang yang tenggelam dalam laut. Bila dia perhati, bila dia melepasi aqabah yang keenam itu, iaitulah aqabah al-qawadah, yang mana ibadat dia dah mula jadi ibadat, dia dah bersemangat untuk beribadat, ibadat dia pun jadi ibadat. Semestinya ibadat dia meningkat, banyak ibadat dia meningkat tinggi dari segi kualiti dan juga kuantiti. Fa idza huwa ghariqun, tiba-tiba dia mendapati bahawa dia tenggelam fi buhuri minanillah, di dalam buhur jamak kepada bahrun. Mana bahrun? Laut, laut. Dalam lautan anugerah Allah. Makna orang yang boleh mengatasi aqabah yang keenam ni, dia akan nampak lalu dah bahawa dia sekarang dah tenggelam dalam anugerah Allah, dalam lautan anugerah Allah. Maknanya lautan anugerah, maksudnya anugerah yang seumpama laut, dari sudut terlalu luas, seakan-akan dia tu dikelilingi oleh anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab ibadat dia jadi dah, dan ibadat dia banyak. Kerana ibadat tu itu anugerah dah, banyak sangat dah anugerah tu. Mengiringi anugerah itu anugerah-anugerah yang lain. Mula-mula berjaya semayang sunat subuh 2 rakaat. Orang hak di tahap ni dia dah semayang 2 rakaat dah ni. Maknanya bukan semayang sunat subuh saja, habis sunat rawatib selesai belaka, semayang sunat duha, semayang sunat awabin, semayang sunat macam-macam jenis semayang sunat ni, dengar tasbih, tengok dia tenggelam di dalam anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Anugerah Allah yang paling mahal, iaitulah ibadat. Bayangkan kalau dengan 2 rakaat dia semayang sunat subuh tu, Tuhan anugerah kepada dia ganjaran pahala yang lebih besar daripada dunia dan segala isi dunia. Itu baru 2 rakaat. Orang lain tak tahu banyak mana. Waktu tu dia akan dapat melihat, ya Allah, betul-betul Allah tu Jawad, Allah tu Karim, Allah tu Mannan, Allah tu Mu'ti, Allah tu Wahhab. Dia akan nampak sungguh-sungguh, ya Allah. Jadi anugerah demi anugerah tu, dia kena daki pula satu lagi aqabah, supaya anugerah itu tidak hilang. Barulah dia jadi ahli ibadat sampai dia mati. Kalau tidak, mungkin 2-3 tahun jadi ahli ibadat, berhenti dah, berhenti habis, balik asal jadi orang biasa pula. Kena mendaki pula, letih pula lepas pada tu. Ini dia kata fi buhuri minanillah, dia tenggelam di dalam lautan anugerah Allah, wa ayadihi, dan lautan tangan-tangan Allah. Tangan-tangan Allah ni pertolongan Allah yang berupa karamah, yang berupa taufik, yang berupa kekuatan, yang berupa al-hifzu, penjagaan daripada jatuh dalam perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang mudaratkan diri, yang mudaratkan agama, mudaratkan dunia, mudaratkan akhirat. Jadi dia nampak benda tu, Allah hak ni Tuhan bagi, Allah hak ni Tuhan bagi. Ni makna orang yang di tahap ni dia akan tenggelam dalam beribadat. Kerana ibadat dia tu diterima oleh Tuhan, maka akan diikuti dengan anugerah. Macam-macam jenis anugerah. Maknanya sampai ke peringkat dia tak gerok untuk nak menghitung anugerah-anugerah yang Allah kurniakan kepada dia. Min kasrati, kerana banyaknya ma an'amallahu alaihi bihi, banyaknya apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya, bihi, dengannya. Banyak sangat-sangat hak jenis ibadat, hak jenis rezeki, hak dunia pula mari. Akhirat ni kalau kita tumpu kepada akhirat, dunia marilah. Dan nak nyangga kita, elok kau ni mari, kau ni elok, kau ni mari, kau ni elok. Kerana itu orang-orang yang duduk di tahap ni tak ada orang miskin ni. Dari segi dunia tak ada orang miskin.
Tak cakap nak beri dia ke orang. Beri hak tu mari, beri 1,000 mari 15,000, beri 15,000 mari 500,000. Ni orang yang berada di tahan. Maknanya hak dunia tu, berjuta-juta dunia tu padang dengan sembahyang sunat subuh je sebenarnya. Tak ada nilai apa pun. Hak dunia tu tidak pandang pun. Hak yang dia pandang hak akhirat. Dah 2 rakaat sembahyang sunat subuh tu bukan kata 15,000, bukan kata 15 juta. Dunia dan segala isi dunia, molek hak tu lagi. Mahal hak tu lagi. Ini nak menunjukkan besar sangat-sangat anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba dia. Hak yang penting ni biar kita jadi hamba dia. Biar Tuhan ngaku kita hamba dia. Jangan kita je syok sendiri. Syok sendiri ni guna dia duduk kaya. Kemudian orang cakap tinggi-tinggi, dia pun cakap tinggi-tinggi juga. Orang lain cakap tinggi-tinggi tu ibadat berkelung, bekok kaki. Dia cakap tinggi-tinggi tu subuh pun dah kejut. Kejut pun lewat. Dia dengan ayang molek ayang lagi daripada dia. Nah, ayang kejut awal lagi, ayang kejut sebelum subuh. Ayang tengok dia, dah ke diri yang mana dia kata. Cakap tinggi-tinggi, aku bangun dulu pada mung je. Min kasrati ma an'ama Allahu alaihi bihi min imdadit taufiq. Ini antara anugerah Allah ni. Antaranya imdadut taufiq. Orang kata Tuhan panjangkan kepada dia at-taufiq. Taufiq ni kekuatan untuk melaksanakan ketaatan. Semayangnya masya-Allah, kuantitinya banyak, kualitinya banyak. Puasanya masya-Allah, hajinya masya-Allah, sedekahnya masya-Allah, ilmunya masya-Allah. Setiap apa yang ada pada dia tu Allah anugerahkan kepada dia. Dia bagi kepada orang, Tuhan bagi pula kepada dia. Makna tak putus-putus imdad daripada Allah. Dalam konteks ni antaranya tak putus-putus taufik daripada Allah. Mula-mula semangat untuk belajar, boleh faham molek, semangat untuk beramal. Beramal bukan saja yang wajib, yang sunat pula. Berjaya pula meninggalkan yang haram. Berjaya pula tinggal makruh. Hisap okok lama-lama boleh berhenti molek-molek ada. Ini bila seseorang itu diberi anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap seorang daripada kita berpotensi untuk nak dapatkan benda ni. Cuma sejauh mana sifat benar yang duduk dalam hati kita. Isu sekarang, isu sifat benar yang duduk dalam hati kita. Sejauh mana kita nak dan benar nak kita. Dengan makna sejauh mana kita usahakan apa yang kita nak. Setiap seorang ada potensi boleh. Hak akhirat semua orang mampu boleh. Hak dunia tak. Hak ni orang-orang tertentu je. Yang takdir dia boleh. Tapi tu ramai orang nega tapi likut nega. Bukan semua orang nega jadi orang kaya tak. Maknanya bukan semua orang boleh. Tapi rahmat dan belah ihsan Allah dalam keadaan hak akhirat ni nilainya cukup tinggi, Tuhan buka kepada semua orang. Semua orang yang berusaha dia pasti akan dapat. Tapi biar kena dengan jalan dia. Orang ulama kata man sara ala hadzal darbi wasal. Sesiapa yang lalu ikut jalan ni pasti dia akan sampai. Nega dengan Tuhan tak akan rugi sama sekali. Yang penting kita laksanakan apa benda yang dia suruh seperti mana yang dia suruh. Baik. Wal ismah taufik, kekuatan untuk melakukan ketaatan. Tuhan panjangkan kekuatan tu sehingga berjayalah ketaatan demi ketaatan kita buat. Al-ismah ini penjagaan daripada perkara maksiat. Makna itu juga pertolongan daripada Allah. Makna Tuhan halang kita daripada buat maksiat. Mula-mula berasa nak tengok cerita Korea. Lepas tu mari dalam hati, tak pasal tengok benda gini, boleh pahala kering je ni. Mata aku Tuhan buat bukan untuk tengok betih orang Korea. Kalau lagi dahsyat lagi tengok betih keling, lagi dahsyat lagi. No. Baru nak ngupak, semangat nak ngupak mari dalam hati, tak pasal Tuhan bagi lidah kepada aku bukan untuk ngupak. Aku untuk selawat kepada Nabi, ambil sebeh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk saja baca Quran. Ni, itu sebenarnya penjagaan Allah. Setelah kita berusaha. Sebelum kita berusaha, di mana kekuatan itu?
Nak buat maksiat bergerak buat maksiat. Malah buat ibadat bergerak tinggal ibadat. Mana kekuatan untuk melaksanakan ibadat? Mana kekuatan untuk meninggalkan maksiat kalau tidak pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Wa anwa'it ta'yid. Tuhan menganugerahkan kepadanya imdad anwa'it ta'yid. Tuhan menganugerahkan kepadanya memanjangkan kepadanya, maknanya anugerah memberilah kepadanya anwa'it ta'yid, pelbagai jenis ta'yid. Tuhan sokong dia sehingga dia berkemampuan untuk nak melaksanakan kebaikan. Wal hirasah. Hirasah makna Tuhan jaga dia. Hirasah ni lebih kurang dengan ismah. Ta'yid ni lebih kurang dengan taufik. Tuhan jaga dia macam-macam jenis penjagaan. Makna kalau Tuhan buka sehingga dia nampak jenis penjagaan Tuhan kepada dia, ya Allah, dialah yang menjadi orang yang paling sayang kepada Allah. Tapi isunya dia tak nampak. Dia nampak dia je, dia yang semayang, dia yang dok pergi tengok cerita keling, dia. Jadi orang ini terhijab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberi kehidupan, diberi peluang untuk kita berusaha untuk angkat hijab itu. Angkat hijab itu sebelum daripada kita mati. Mana kalau kita usaha sungguh-sungguh kena dengan cara dia, hijab tu akan terangkat. Bila hijab tu terangkat, kita akan dapat melihat hakikat. Kadang-kadang hakikat tu tak mampu untuk nak diterjemahkan dengan lidah, nak diungkapkan dengan perkataan, yang menyebabkan orang-orang tasawuf ni kadang-kadang dia glitchy ketika mana dia nak menterjemahkan tentang hakikat tadi. Mana orang hak boleh rasa macam dia rasa akan dapat faham seperti mana yang dia faham. Tapi orang yang tak boleh rasa macam dia rasa, kefahaman dia semestinya salah. Hak ni yang dimaksudkan dengan asyatahat as-sufiyah. Kata-kata syatahat daripada orang sufi adalah daripada jenis ini. Kadang-kadang dia nak cerita tentang sesuatu makna, tentang sesuatu hakikat, tapi tidak ada perkataan yang boleh mewakili makna tadi. Menyebab akhir sekali nak khabar juga, excited sangat nak khabar ni, berang gelecah. Orang dengar, Allah, mu ni sesat ke apa ni? Dia nak khabar betul. Anallah, dia kata akulah Allah. Dia nak khabar rapat sangat dia dengan Tuhan, dengan makna sayang sangat dia ke Tuhan, banyak sangat anugerah Tuhan kepada dia. Tapi nak khabar tu dengan makna tu akhir sekali tu anallah. Orang tak tahu benda ikut juga anallah, jadi kafir saja-saja. Sebab hak ni kata anallah, aku Tuhan, aku jadi Tuhan. Hak ni tak ngaku jadi Tuhan. Dia tengah hilang kewarasan tu. Dan dia nak menceritakan satu makna yang tak mampu ditanggung oleh perkataan. Dia kata innama anallah la ilaha illa ana. Innama anallah la ilaha illa ana. Dia nak khabar betapa lazatnya ayat tu. Ayat Quran tu. Anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. La ilaha illa ana. Lazat sebut tu. Kita kalau kasih kita dengar perkataan dia macam mana? Dengar perkataan dia sebut satu-satu patah ayat dia sebut tu, kadang-kadang kita rasa kenal. Kita ulang sekali dengan ingatan kepada dia. Kita ulang. Kasih kita kata aku cinta padamu. Kita pun aku cinta padamu. Lalulah orang depan seorang, orang lelaki pula kata aku cinta. Kita tak kata ke dia. Akhir sekali dia kata pasal sungguh. Mu ni apa benda ni, kenang lelaki sama lelaki, tak ada kena-kena pun. Begitulah orang kata-kata orang sufi hak daripada jenis syatahat. Tapi kalau orang yang macam dia juga, dia akan faham, dia benda lain ni. Ni dia nak khabar benda lain ni, bukan dia nak khabar. Bukan dia nak khabar seperti mana yang kita faham. Itu Imamul Haddad, kalau dia nak cakap benda-benda gitu, dia akan kunci begitu. Dia tak akan bagi dengar kecuali orang yang dapat rasa macam dia rasa. Kalau orang biasa dengar, kebiasaannya akan jadi fitnah kepada diri orang yang mendengar. Apabila dia syok dengan perkataan tu, akhir sekali dia faham secara sutahi dan dia pegang, jangan habis. Ataupun dia bengang kepada perkataan tu
sehingga dia tikang kepada orang yang berkata tak masuk apa yang dia faham. Akhir sekali dia sendiri yang makan diri dia. Sebab luhumul ulama masmumah, daging para ulama itu beracun. Para auliya minal ulama, para auliya itu adalah sebahagian daripada ulama. Bukan ulama yang sebenarnya, itulah dia para auliya. Lagi banyak ilmu dia, lagi takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kaedah al-kalimat al-ma'ani akthar minal kalimat. Makna tu lebih banyak daripada kalimah, daripada perkataan. Wasudur, dan hati ini ausa' min safahatil kutub, dia lebih luas daripada helayang-helayang kitab. Kerana itu hati-hati. Kalau kita dengan kata-kata orang sufi, kena berhati-hati. Takut-takut kita sesat. Sesat dua. Pertamanya sebab kita serang dia, sebab kita kata dia salah, sesat kat kita. Satu lagi dengan sebab kita sok dengan dia. Akhir sekali kita pegang kata-kata dia tu, kita letak pada diri kita jahanam juga. Sebab bukan itu yang dia masukkan. Baik. Wa khafa an yakuna minhu, dan dia bimbang bila dia nampak anugerah banyak sangat ni. Anugerah yang berupa taufik, anugerah yang berupa penjagaan, firasah, selain daripada anugerah-anugerah hak lain lagi, hak yang bersifat duniawi. Hak duniawi ni dia tak pandang dah. Mana hak ukhrawi tu, dengan makrifatnya, dengan musyahadahnya, dengan muraqabahnya, dengan ingatan yang tak putus-putus kepada Allah ni, semua itu dia akan nampak ini minanillah. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu. Sebelum pada tu nak bangun sembahyang malam 2 rakaat pun sakit. Sekarang 100 rakaat dia sembahyang. Belum pada tu nak puasa sebulan sekali pun berat. Sekarang selang hari boleh puasa. Daripada mana kekuatan tu? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebelum pada tu nak baca Quran semuka surat sehari pun payah. Learning boleh 7-8 juzuk sehari ni. Imam Syafi'i baca Quran setiap hari satu kali khatam. Setiap hari satu kali khatam. Sebulan 30 kali khatam. Daripada mana dia ambil kekuatan tu? Daripada mana? Kalau bukan anugerah Allah. Anugerah Allah dia ada sebab dia. Sebab dia menjadi kekasih Allah. Bila seorang tu jadi kasih Allah, jadi hamba Allah, akan mencurah-curahlah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Tengok berkat umur. Bulan puasa 60 kali khatam. 60 kali khatam. Ada di kalangan orang salah, Imam Nawawi kata, hak bahagian baca Qurannya 8 kali khatam sehari. 4 kali siang, 4 kali malam. Ini ibadatnya, orang kata orang kekasih-kekasih Allah ni, ibadatnya gila-gila. Kalau dak ibadat mulut pun, ibadat dengan hati dia. Hati dia sentiasa musyahadah akan Allah. Hak tu lagi hebat lagi lah. Hak tu power lagi lah tu. Hati dia sentiasa muraqabah akan Allah Subhanahu Wa Taala, itu power lagi lah. Hak zahir dengan hak batin. Ibadat batin semestinya lebih tinggi, berganda-ganda nilainya di sisi Allah daripada ibadat zahir. Begitu juga maksiat batin lebih teruk berganda-ganda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada maksiat zahir. Taib. Bila nampak banyak sangat ni, khafa an yakuna minhu ighfalun, maka dia akan rasa bimbang. An yakuna minhu ighfalun, bimbang, takut-takut berlaku daripada pihak dia ighfalun, lalai, leka, lisyukri, daripada mensyukuri nikmat tadi. Takut-takut dia terlupa untuk mensyukuri nikmat. Takut-takut dia terlupa nak ikat nikmat tu. Sebab nikmat ni, lebih-lebih lagi nikmat yang semakin tinggi nilai dia, perlu diikat. Kalau tidak ikat, kayak gitu Tuhan tarik semula. Tuhan tarik semula. Daripada nikmat tu akan bertukar menjadi nikmat. Ni'mah, bila kita dah ikat, dia akan bertukar menjadi nikmah. Nikmat lah. Nikmah ni lawan kepada nikmat. Jadi sengsara pula kita. Perlu diikat. Dan dia fayaqa'u fil kufran, bila dia lalai untuk mensyukuri nikmat itu, maka dia akan jatuh dalam kufur nikmat. Tuhan kata apa? La in syakartum
la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah nikmat tu. Kalau mu ikat nikmat tu dengan syukur, nanti aku akan kekalkan nikmat tu dan aku akan tambah. Wala in kafartum, kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid. Azab aku amat dahsyat. Kerana itu para aulia illah takutnya daripada jatuh ke dalam maksiat. Di sisi mereka itu lebih kuat daripada takutnya ahli maksiat daripada jatuh ke dalam maksiat. Sebab apa? Sebab dia tahu apa itu dosa. Dia tahu betapa perlunya dia ikat nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada dia. Sampai puncaknya perkara yang paling mereka takut ialah apabila Allah Subhanahu Wa Taala alihkan pandangannya daripada memandang kepada dia. Sebab dia kata antara seorang kekasih yang paling dia takut ialah apabila kekasih dia tu tak kasih lagi kepada dia. Apabila kekasih dia tu tawar hati kepada dia. Ini kekasih yang hakiki. Inilah yang paling ditakuti oleh para aulia. Kerana tu dia jaga sungguh diri dia. Dia ikat sungguh nikmat yang ada. Dan dia pastikan dia jaga sungguh-sungguh diri dia daripada jatuh dalam perkara-perkara yang dibenci oleh kekasih dia. Kasih dia siapa? Siapa kasih dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Fayanhattu an tilkal martabatir rafi'ah. Maka kalau begitu, maka dia akan jatuh. Inhatta dengan makna saqata. Fayanhattu an tilkal martabatir rafi'ah, dia akan jatuh daripada martabat yang tinggi. Martabat yang tinggi. Apa dia martabat yang tinggi? Martabat yang hebat tu. Kedudukan yang hebat, pangkat yang hebat. Allati hiya martabatul khadami, iaitulah martabat khadam. Khadam kepada siapa? Khadam kepada Tuhan. Khadam tu lafaz jamak tu. Khadamun, lafaz jamak daripada khadimun. Khadimun mufrad dia. Jatuh daripada martabat khadam kepada Tuhan. Al-khalisina, yang benar-benar suci. Khadam yang benar-benar suci, benar-benar bersih bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali Tuhan tak pandang kepada dia kalau tak kena dengan cara. Orang yang rapat dengan raja, kesilapan kecil akan jadi besar. Kerana apa? Kerana anugerahnya besar. Raja kalau lagi banyak dia bagi anugerah kepada orang, kalau orang tu buat salah, hukumannya memang besar lah. Bukan kecil-kecil. Daripada boleh duduk sebelah raja, akhir sekali kena perambat. Nak duduk tepi tong sapuh istana pun tak boleh. Ni maknanya bimbang dia. Sebab apa dia bimbang? Sebab dia kenal Allah. Orang perekat ni orang yang kenal Tuhan. Dia nampak kebesaran Allah, keagungan Allah. Dia nampak betapa perlunya dia kepada pandangan kasih sayang daripada Allah. Kita yang menyebabkan kita buat maksiat, tak berapa nak buat ibadat sebab kita tak nampak makna tu. Kita tak nampak makna tu sebab kita tidak berusaha untuk memperolehi makna-makna tersebut. Ini Imam Ghazali ajar kita bagaimana jalan ataupun cara untuk kita memperolehi perkara-perkara tersebut, supaya kita pun nanti diletakkan pada kedudukan, pada martabat khadam yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tazulu anhu tilka ni'am. Maknanya kalau dia kufur kepada nikmat tu, anugerah itu, dia lupa untuk mensyukuri anugerah itu, pertamanya dia akan jatuh daripada martabat yang tinggi kepada martabat yang rendah. Yang keduanya, tazulu anhu tilkan ni'amul karimatu, maka akan hilanglah daripadanya. Zala yazulu maknanya zahaba yadhhabu, akan pergilah daripadanya nikmat-nikmat yang mulia itu. Apa dia nikmat yang mulia tadi? Min durubi, daripada pelbagai jenis altafillahi ta'ala. Altaf jamak kepada lutf. Lutfun, lutfani, altaf. Apa dia? Lutfillah maknanya anugerah Allah yang berupa layanan baik daripada Allah. Itu altafillah, layanan baik daripada Allah. Antaranya hak kasar kita kata, kalau Tuhan bagi, pertamanya Tuhan bagi nikmat kepada kita, kemudian Tuhan bagi pula untuk kita bersyukur kepada dia, kemudian Tuhan bagi pula kekuatan taufik untuk kita benar-benar mensyukurinya. Allah bagi pula yang lain.
Kerana kita bersyukur, Tuhan tambah pula, Tuhan bagi pula berpanjangan. Orang panggil layanan baik Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Bila maksiat dijaga daripada jatuh dalam maksiat. Ada je bila nak buat maksiat tak jadi. Sekali kembali kita kepada Allah. Mana lagi kita takut kepada Allah, lagi bersemangat kita untuk beribadat kepada Allah. Itu semuanya adalah layanan baik Allah kepada kita. Kalau diberi nikmat, dianugerahkan rasa syukur. Kalau diberi musibah, dianugerahkan rasa sabar ataupun redha. Yang dalam apa saja keadaan kita, martabat kita akan menjadi semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semakin disayangi oleh Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin banyak anugerah Allah. Ni bila akobah ni boleh kita atasi. Imam Ghazali cerita kepada kita ni, satu persatu dia cerita. Mana kalau kita ikut sungguh ni, kita jumpa sungguh. Kalau kita ikut sungguh, kita jumpa sungguh. Dia khabar Tapi nak boleh buat sungguh tu letihlah sikit. Nampak gitu je, cakap mudah belaka ni. Siapa-siapa pun boleh cakap. Bila sampai ke peringkat buat, baru tahu langit tinggi ataupun rendah. Di situ kita perlu kepada orang yang boleh bimbing kita. Orang yang boleh bimbing kita. Situ perlu tu. Di situ kita perlu kepada kekuatan yang berupa zikrullah, berupa ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu memperbanyakkan selawat kepada baginda Nabi supaya kita menjadi orang yang berjaya. Kalau tidak, balik awal. 2-3 langkah jalan, 5-6 langkah ke belakang. Pergi pula 5-6 langkah ke depan, mundur pula 3 langkah ke belakang. Duk main gitu je. Tapi boleh tahan kira, dia pergi, dia undur, dia pergi, dia undur. Daripada duduk saja. Duduk saja tak ada benda. Orang ni setengah-setengahnya kata daripada badak baik kuda, pada tak ada baik ada. Makna mala yudraku kulluh la yutraku julluh. Sesuatu yang tak boleh kita nak buat semua sekali, nak ambil semua sekali, jangan tinggal semua sekali. Dengan hati yang benar, tak pelik dekat nak mati Tuhan sampaikan kita. Sehingga 7 akobah tu kita berjaya. Di situ kita dapat melihat betapa hebatnya anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ada kawan saya, dia bukanlah orang alim dan bukanlah orang kuat ibadat pun. Tapi begitulah. Waktu tinggi, waktu banyak ibadat, waktu kurang pula. Waktu banyak pula, waktu kurang pula. Hidup main gitu. Pergi jalan 5-6 langkah, mundur pula 2 langkah. Jalan pula mundur pula sampai belakang. Biasa. Tapi dia jujur. Dia benar dengan apa yang dia buat. Cuma kelemahan dia, maklulah kita ni manusia. Kadang-kadang kita dah insaf bergerak, buat salah pula. Maksiat, balik pula kepada Allah. Zikir banyak-banyak, malah pula nak baca. Baca Quran, malah pula nak baca Quran. Duk main begitu. Tapi bila dah hadir majlis ilmu, bila orang kata bergaul dengan orang-orang yang saleh, dia dapat peringatan. Mana beringat, bila lupa sikit beringat, dekat dia nak mati, bila nak mari saat kematian dia, bukan kata dia sakit. Sebelum sakit tu dia mula berubah dah. Kita nampak dari segi watak dia tu mula berubah dah. Dengan semayangnya kuat, dengan selawatnya kuat, dengan hak ibadatnya banyak. Maknanya perubahan yang ketara. Lepas tu sakit. Lepas sakit tu baik sakit tu tak baik sangat lah. Maknanya segar daripada sikit dah betul. Dari segi watak pun mula berubah dah. Watak mula berubah. Ibadatnya menjadi berganda-ganda kuat. Akhir sekali mati, sebelum dia mati tu menjadi amalan dia selawat kepada Nabi tak kurang daripada 10,000 kali. Itu orang yang hidup di zaman kita yang boleh kita tengok dengan mata kepala. Bila ada sifat benar lah. Makna kemudiannya akan dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi dalam keadaan yang amat cantik. Keadaan yang amat cantik. Masa dia nak mati tu seakan-akan macam dia jawab salam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan. Makna sebut waalaikumsalam ya Rasulullah. Seakan-akan begitu kata dia. Sebelum pada tu watak tu dah beza dah, berubah dah dengan ibadat, dengan cakap, dak ngaruk dengan apa. Mana perjalanan dia menuju kepada kematian tu cukup hebat.
Ini kalau orang yang ada benar lah hati. Kita maklumlah, kita manusia. Kadang-kadang hari ni kita semangat, esok kita tak semangat. Hari ni kita baik, pijak semut pun tak mampu. Esok jadi macam gatu pulak sekali lagi. Nak boleh jadi hak molek, hak betul tu, memerlukan kepada proses, memerlukan kepada bimbingan. Bukan 2 hari je belajar, 2 hari berzikir boleh jadi wali lalu tak. Ada orang Tuhan bagi begitu, tapi waktu orang panggil jalan yang mencari keadaan, jalan yang tidak mengikuti sunnatullah, jalan yang tak selari dengan orang kata peraturan sebab dan juga musabab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi jugalah kepada kita begitu sebelum kita mati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan makrifat yang sebenar kepada kita, sehingga kita betul-betul mengenali dia. Tengah duk rasa manis kenal Tuhan, malaikat mari cabut nyawa. Alhamdulillah. Baik. Dia kata ni, itu orang panggil lutfun minallah. Makna layanan baik Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Wa husni nazarihi ilaihi, dan penjagaan yang cantik, penjagaan nazar makna pandangan. Husnul nazar, pandangan yang baik Allah kepada kita. Pandangan yang baik dengan makna penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita tak ada daya untuk nak elok diri daripada maksiat, untuk nak buat ibadat, melainkan dengan pertolongan daripada Allah, melainkan dengan pandangan daripada Allah. Pandangan Allah ni kita nak ni, orang panggil nazrah. Imam Abdullah Al-Aidarus antara syair dia kata, ala ya Allah binazrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sagimah. Ala ya Allah, dia kata ya Allah binazrah, pandanglah, minal ainir rahimah, dengan pandangan yang penuh dengan rahmat. Boleh je pandangan rahmat Tuhan tu tudawi kullama bi, yang dapat mengubati apa yang ada dalam hati aku ini, min amradin sagimah, daripada penyakit-penyakit yang tegal, yang payah nak hilang. Dah bertahun hangit dah kita duk bermujahadah nak buang sifat riak, mari juga riak, cuma dia jadi nipis je. Bertahun-tahun hangit dah nak buang sifat ujub, di waktunya mari juga, cuma tak tertipu je, mari nipis, nak buang habis ni penyakit-penyakit tegal yang menjadikan seseorang itu cacat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit yang sakim, penyakit yang tak cakap nak berubat dah, tak baik-baik, baik sekejap mari pula, baik sekejap mari pula. Dengan pandangan rahmat daripada Allah cabut habis. Riak dia cabut leku. Sekarang amalan dia betul-betul ikhlas kerana Allah. Ujub dia cabut leku. Sekarang datangnya sifat as-sidqu dalam hati dia. Takabur dia hilang leku. Sekarang hati dia benar-benar tawaduk di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini anugerah Allah. Ini penjagaan Allah. Kita tak mampu, kita tak urut. Kita hanya mampu mengusahakan. Yang memberi, yang mengadakan Allah. Jadi kita kena bergantung harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan gantung harap kepada ibadat kita. Ibadat kita ada kat waskepeng. Kalau Tuhan tidak terima. Tuhan suruh kita beribadat, tapi Tuhan tak suruh kita gantung kepada ibadat. Tuhan suruh kita makan nasi, nak kenyang, nak jaga tubuh badan, tapi Tuhan tak suruh gantung ke nasi. Apalah sangat nasi, tangan tak ada, kaki tak ada, kepala pun tak ada, kita nak gantung lagi. Tuhan suruh kita berobat, tapi Tuhan tak suruh kita gantung kepada obat. Dia segala-galanya dia. Gitulah Allah suruh kita ibadat, Allah tak suruh kita ibadat. Ibadat kita, obat kita, makanan kita hanyalah sebab untuk kita nak sampai kepada musabbab. Jangan lupa bahawa yang memberi kesan ialah musabbibul asbab. Yang tak lain tak bukan, itulah dia Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Fastaqbalathu hahuna, maka ada di hadapan dia, maka dia disambut. Hahuna di sini makna ada sesuatu depan dia, nak sambut dia pula sini. Aqabatul hamdi wasyukri, aqabah yang terakhir, iaitulah aqabah alhamdu wasyukri, yang dia kena rentas. Kalau dia berjaya rentas ni, dialah betul-betul menjadi ibadat, dan ibadat dia akan terus berkekalan, yang akan bersama-sama dia siapa dalam syurga tu Tuhan.
Ni hak terakhir ni. Fa akhadha fi qat'iha, maka akhadha bermakna syara'a. Akhadha bermakna syara'a, maka mulalah dia berusaha untuk mengeraknya, untuk merentasinya. Bima amkanahu, seberapa yang dia mampu. Bima dengan apa, amkanahu yang memungkinkan dia. Dengan makna seberapa yang dia mampu. Guana usaha untuk nak merentasi Aqabah ini min kasratil hamdi wasyukri, dengan memperbanyakkan hamdi, banyakkan puji-puji Allah Subhanahu wa taala. Banyak puji Allah dengan lidah sebut alhamdulillah, puji Allah dengan anggota taat kepada Allah, puji Allah dengan hati takzim Allah, sayang Allah, gantung harap kepada Allah, tawakal kepada Allah. Wasyukri, dan banyak syukur kepada Allah. Syukur ni dengan makna kita tak guna nikmat yang Tuhan bagi melainkan pada tempat yang dia suka. Tak ada satu nikmat mata, nikmat hidung, nikmat anggota, nikmat ibadat. Kita tak guna ibadat itu untuk buat benda yang Tuhan benci. Guna dengan ibadat itu kita jadi sombong. Dengan ibadat itu kita rasa kita berhak mendapat sesuatu. Dengan ibadat kita tu kita duk cerita kepada orang. Dengan ibadat kita tu kita nak besar diri kita. Ini kita guna ibadat untuk perkara, guna nikmat untuk perkara yang dimurkai oleh Allah. Itu satu bentuk kekufuran. Kita molek dah, mari belajar. Mari belajar molek dah. Patutnya itu nikmat Tuhan bagi tu, kemampuan untuk mari belajar. Tapi kita salah guna nikmat tu sehingga mari belajar tu menjadikan kita orang yang sombong. Kita pandang lekeh kepada orang hok dok mari ni habis masa sia-sia ni. Komang dia ni, ngaruh orang mari suruh belajar, dia duk sembang saja dia. Contoh. Jadi kita pandang lekeh kepada orang, itu satu bentuk kekufuran. Kayak gini nikmat tu Tuhan tarik mula. Hak rajin kita belajar tu kayak gini, kita jadi macam gini. Dia pula jadi rajin belajar. Hak kita cerdik hari ni, kalau cerdik kita tu, anugerah nikmat Tuhan yang bagi, yang berupa kecerdikan tu menyebabkan kita takabur. Kayak gitu Tuhan tarik mula cerdik kita tu. Sebab apa? Sebab kita dah ikat nikmat tadi. Dah ikat nikmat dengan tidak mendaki Aqabah yang terakhir ni. Itulah Aqabah alhamdu wasyukur. Kayak gini Imam Ghazali ajar kita guana cara kita nak puji Tuhan, guana cara kita nak mensyukuri atas nikmat anugerah tu Tuhan, supaya nikmat itu kekal kepada kita hinggalah kita mati dan diganda-gandakan selepas daripada kita mati. Tak ada makna ibadat kita banyak kalau ibadat kita tu Tuhan tak terima. Tak makna. Ibadat banyak tapi Tuhan tak pandang. Sebab apa? Ni. Sebab dia tidak mendaki Aqabah yang terakhir ni. Dia tidak mensyukuri nikmat ibadat tadi. Yang mana bila dia tidak mensyukuri nikmat ibadat, dia kufuri nikmat ibadat itu, sebenarnya kalau dia ni orang sedar ataupun ada orang yang boleh menyedarkan dia, bagi tahu kepada dia, dia kena rasa takut bahawa ibadat dia tu kemungkinan besar bukan ibadat pun di sisi Allah daripada awal lagi dah. Bukan ibadat pun di sisi Allah, dan dia tak pernah masuk dalam senarai ahli ibadat di sisi Allah. Cuma dia syok jadi. Kerana itu lagi kuat ibadat dia, lagi buruk akhlak dia. Lagi kuat ibadat dia, lagi buruk pandangan dia kepada orang. Sebab apa? Sebab ibadat dia tu tak pernah jadi ibadat pun di sisi Allah. Kalau pernah jadi ibadat, dia akan jadi penawar. Dia akan merawat keadaan hati kita daripada hok gong jadi tawaduk. Hok berahi debat dengan orang, akhir sekali dak berahi debat dah dengan orang. Hok nak menunjuk hebat, akhir sekali dak berasa nak menunjuk dah. Kalau boleh nak susuk kehebatan dia. Nak susuk kehebatan dia, orang tak tahu lagi baik daripada orang tak? Orang tahu. Berubah Orang kata cara kefahaman, cara pemikiran orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang buta dengan orang yang celek. Orang yang pekak dengan orang yang boleh mendengar. Tengok yang sungguh hati, tengok hati. Dengar yang sungguh hati, dengar hati. Hidup yang sungguh hati ialah kehidupan hati. Jadi nak suruh hati kita hidup supaya kita nampak, kita dengar, kita boleh rasa, jalan dia mana. Maka Ghazali ni kena merentasi 7 Aqabah ini. Ini teori. Praktikalnya masing-masing kena buat lah setakat yang dia mampu. Baik.
Falamma faragha min hadhil aqabah, apabila selesai dah dia mendaki ataupun merentasi aqabah ini. Aqabah mana ni? Aqabah alhamdu wasyukru, aqabah yang terakhir. Wa nazala, lepas pada daki dah, nak turun dah pula, habis dah perjalanan ni. Nak turun dah, sampai tepat dah. Fa idza huwa bimaqsudi, maka di situ dia akan melihat adanya maksud dia, hak dia duk cari sebelum pada ni, hak dia nak tu. Dia nak apa? Dia nak ibadah. Dia nak apa? Dia nak redha Allah. Dia nak apa? Dia nak anugerah Allah. Hak dia cari tu ada dah situ. Wa mubtagha, maksud dengan makna apa yang dia nak. Mubtagha sama je dengan makna maksud apa yang dia nak. Baina yadaihi, dah ada di hadapan dia. Baina yadaihi, di antara dua tangan dia, maknanya ada di hadapan dia dah. Ada orang kata cokoh dah depan dia, dia cari sebelum pada ni. Falam yasir illa qalilan, dia tidak berjalan melainkan sedikit. Maknanya kalau dia pergi selangkah je pergi, hatta waqa'a, maka dia akan jatuh fi sahlil fadli, dia akan jatuh dalam sahal. Makna sahal? Sahlun maknanya kawasan tanah rendah. Sahlun ni kawasan tanah rendah. Isyarat kepada kata nak pergi situ tak payah dah. Sebab apa? Sebab dia dah daki dah. Sekarang dia turun dah ke bawah. Kalau sebelum pada ni Aqabah tu kena daki, daki letih. Ni turun dah sampai ke tanah pamah, tanah lembah. Ini yang doa kita kata Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada mudah melainkan apa yang engkau jadikan ianya mudah. Wa anta taj'alu al-hazna idza syi'ta sahla. Mana benda? Dan engkau ya Allah boleh menjadikan al-hazna, gunung hak tinggi-tinggi tu, idza syi'ta, bila kamu nak, sahla, menjadi sahla ni, tanah yang rendah. Nak kabur kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dia mampu untuk nak mempermudahkan benda yang kita rasa payah tu. Ni gitu juga. Aqabah ni maknanya payah ni, aqabah ni. Tapi kalau ada sifat benar dalam hati kita, akan dipermudahkan oleh Allah. Di akhirat bila-bila ada setengah orang tunggu di padang mahsyar tu, tunggu nak boleh dihisap tu, ya Allah, beribu-ribu tahun, berpuluh payah kehidupan di situ. Ada orang di padang mahsyar juga, dia hanya menunggu antara masa seakan-akan semayang 2 rakaat je, sudah dah mula dah hisap pula cepat tu, sudah dah hisap, masing-masing ikut rombongan nak menuju ke syurga dah. Itu semua urusan Allah, diadakan oleh Allah. Benda hak payah boleh mudah, hak mudah boleh payah. Maknanya kalau ada sifat benar dalam hati kita, hak yang kita nak tu, yang kita nak tak lain tak bukan nak jadi hamba Allah sebenarnya. Yang kita nak tak lain tak bukan nak dapat redha Allah sebenarnya. Hak yang payah kena daki tu, kena daki ni tu, kalau Tuhan nak buat, Tuhan palik gitu je, mudah. Mudah, hak mudah boleh jadi payah, hak payah boleh jadi mudah. Tapi bila kena dengan cara tu, payah tu payahlah sikit. Dalam payah tu ada mudah. Baik. Ini makna sahlah. Dia akan dapati diri dia, makna dia gerak selangkah je. Dia turun dari bawah, naik bukit, panjat bukit, turun bukit. Akhir sekali dah sampai destinasi dah ni. Dia turun bawah, kalau dia gerak kaki sikit je, dia akan dapati dia dah berada di kawasan sahlun, kawasan tanah rendah yang luas. Sahlul fadli maknanya sahal anugerah Tuhan. Kita kata apa kita panggil? Padang anugerah Tuhan, lembah anugerah Tuhan. Makna di situ penuh anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Penuh anugerah Allah, macam-macam jenis anugerah Tuhan bagi. Tapi isunya kita tak nampak. Kita tak nampak sebab kita tak buka mata hati kita tu. Kita tak cuba untuk nak buka mata hati kita tu. Jadi mata hati kita tutup. Bila tutup, mah penuh depan ni penuh lah masjid. Dan mata tutup, tak apa. Orang kata mana mah, tak apa. Orang kata ada mah depan tu banyak, 18 lori ada. Kita kata betul ke? Betul. Awak ni betul ke tak? Betul. Awak ni orang betul? Ya betul. Tak apa, saya percaya.
Percaya je lah, sekadar percaya lah. Molek dah, walaupun tak nampak tapi ada percaya dah tu. Mana dia menghampiri untuk nak dapat melihat dah. Hak dahsyat ni tak percaya, dia tak nampak, dia tak percaya, engkar pula. Ini Imam Ghazali kata, maknanya kalau kita percaya dah apa yang diberitahu oleh orang sufi tu, walaupun kita tak nampak, kita dah menghampiri anugerah tersebut. Kalau kita percaya kuat lagi sikit, dia ikuti dengan usaha pula, lalu ikut jalan dia, kita akan nampak seperti mana yang dia nak nampak. Waktu tu kita akan fahamlah kata-kata yang dia ungkapkan bukan dia nak lawan Tuhan sama sekali, tapi dia nak menunjukkan sesuatu hakikat yang tak mampu untuk nak dilafazkan dengan kata-kata, melainkan orang yang dapat merasa. Itu kata-kata masyhur daripada mereka. Dia kata guna man la yadhuq la yadri. Orang yang tak rasa, dia tak tahu. Imam Ghazali kata ara ma ara lastu azkuruhu. Aku tengok apa yang aku tengok. Lastu azkuruhu, aku tak ambuh khabar. Fa dhanna khaira, percayalah, husnuzon lah. La tas'al anil khabari, jangan tanya guana-guana, jangan tanya. Sebab kalau aku khabar pun mudah faham juga. Kecuali mung dapat rasa macam aku rasa, barulah khabar mu akan faham. Imamul Haddad bila dia nak cakap tentang perkara-perkara itu, dia puci pintu. Ayang pun dia tak boleh dengar. Takut ayang tu jadi sesat. Ini kita buat daurah duk cakap benda tu. Buat daurah duk cakap benda tu. Orang hok mari belajar tu anak entah tukar lagi. Kadang-kadang nak kata anak entah, salah sebut anak unta. No. Ini benda bahaya ni, benda bahaya. Benda yang bahaya. Walaupun benda tu ada, bukan kata tak ada. Ilmu itu ada, tak dinafikan, tapi bukan untuk didengari oleh semua orang. Dia menyebabkan orang jadi salah faham, fitnah tu backfire kepada orang yang bercakap. Sekali pun orang yang bercakap tu orang yang dapat merasai, orang yang dapat melihat, orang yang dapat memahami dengan betul. Ni yang Imam Ali Zainal Abidin kata, inilah aktum min ilmi jawahirahu, aku akan menyembunyikan ilmu-ilmuku permata-permata ni. Kata benda inilah aktum, ada awal-awal dulu ayat teguan ni. Inilah aktum min ilmi jawahirahu kaila yara al-haqqa dhu jahlin fayaftatina, supaya hakikat itu tidak dapat dilihat oleh orang-orang yang jahil. Makna orang jahil kalau dia boleh tengok hakikat tu, makna dia dengar hakikat tu, fayaftatina, dia akan terfitnah. Fitnah pertamanya dia pegang hak yang dia faham, sedangkan dia faham salah, akhirnya dia jadi sesat. Ataupun dia serang kepada orang yang bercakap. Dia ingat orang yang bercakap ungkapkan makna yang dia faham, akhir sekali dia serang para awliya, jahannam juga dia. Wa qad taqaddama fi hadha, sebelum daripada ini dia kata benda ni telah dilakukan oleh Abu Hasan, iaitu Sayyidina Ali. Apa dia? Tak bagi tahu tentang permata-permata ilmu tu. Ila Husaini, hinggalah kepada Sayyidina Hasan pun begitu juga. Wa awsa qablahu Sayyidina Husain pun begitu juga. Wa awsa qablahu al-Hasana, dan sebelum pada tu telah diwasiatkan oleh Sayyidina Hasan. Faya rubba jauharil ilmi, dia kata alangkah hebatnya jauharil ilmi, permata ilmu itu, lau abuhu bihi, sekiranya aku zahirkan dia, laqilali, pasti akan dikatakan kepadaku, anta mimman ya'budul wasana, kamu ni adalah orang yang menyembah berhala. Walastahalla rijalun muslimuna dami, orang-orang yang ada kuasa di kalangan orang Islam, dia akan menghalalkan darah aku. Ya rauna, dan dia melihat aqbaha ma ya'tunahu, seburuk-buruk perbuatan dia itu, hasanah, itu adalah perbuatan yang baik. Ini apabila orang kata sesuatu yang bersifat hakikat itu disebarkan ataupun keluar daripada
mulut-mulut ahli hakikat. Sebab apa? Sebab tidak ada perkataan yang boleh mewakili makna yang nak dia sampaikan tu. Mana tadi? Sahlil fadli maknanya tanah anugerah. Orang kata padang anugerah, lembah anugerah Tuhan. Makna anugerah Tuhan yang diumpamakan macam ge sahal, macam ge tanah rendah tu. Tanah rendah kan lapang luas kan? Maka begitulah luasnya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Wa sahra'is syauq. Dia akan dapati dia berada di padang sahara ni, padang pasir. Allah, Sahara tu. Padang asyauq, padang kerinduan Allah Subhanahu wa taala. Dia umpamakan kerinduan Allah Subhanahu wa taala itu seumpama apa? Padang pasir yang luas tu. Mana luasnya, banyaknya, hebatnya, agungnya kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berjaya melepasi anugerah ini. Wa arasatil mahabbah. Arasat makna dia padang. Kalau Sahara ni padang pasir, arasat ni padang. Sejauh mata memandang. Al mahabbah, kecintaan. Cinta Allah kepada dia nampak, ya Allah, seluas padang. Bagaimana Allah menjaga dia, bagaimana Allah menganugerahkan kepada dia, bagaimana itu semuanya adalah manifestasi cinta Allah kepada kita. Kalau kita nak tengok sejauh mana Allah cinta kepada kita, kita tengok sejauh mana kita cinta kepada Allah. Sebab cinta ni dia bersatu. Bila sebut cinta, satu. Makna sejauh kita cinta kepada Allah, sebegitulah cinta Allah kepada kita. Bahkan cinta Allah kepada kita lebih hebat daripada itu. Cinta kita cinta yang baru, cinta Allah cinta yang sedia. Kita tak akan cinta kepada Allah melainkan Allah cinta kepada kita. Bila Allah cinta kepada dia, dia akan campur rasa cinta kita kepada dia. Yang luahnya seluah padang, yang sejauh mata memandang. Sebab apa? Sebab orang di tahap ni ibadat dia memang gila-gila, dan ibadat dia memang berkualiti. Cuba bayang kalau 2 rakaat tu dia nampak apa bila dia boleh buat 2 rakaat. Dia nampak lebih hebat, ganjaran dia lebih besar daripada dunia dan segala isi dunia. Baru 2 rakaat. Buat ni dia bukan semayang 2 rakaat ni. Kalau dia puasa, dia akan nampak yang Tuhan kata fa innahu li, puasa dia tu puasa aku, wa ana ajzi bih. Lalu dia buat haji, dia akan nampak laisa lahul jazaa illal jannah. Hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa, makna anugerah demi anugerah demi anugerah yang dia nampak datang daripada Allah. Allah anugerahkan dia sesuatu yang pahalanya seumpama seluas, orang kata yang pahalanya lebih mahal daripada dunia dan segala isi dunia. Allah anugerahkan kepada dia sesuatu yang pahalanya Allah. Itu semuanya datang daripada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ni orang-orang ditahan. Dia akan dapati arasat al-mahabbah, maknanya kecintaan yang seumpama padang. Kecintaan daripada Allah merujuk kepada anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, merujuk kepada anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Atas dunia dia bagi irfan, dia bagi makrifat. Di akhirat dia bagi syuhud wa ayyan. Syuhud wa ayyan, makna kita boleh tengok zat dia yang maha agung, zat dia yang maha agung. Summa, kemudian yaqa'u fi riyadir ridwan, dia akan jatuh, dia akan berada fi riyadir ridwan, tamang-tamang keredaan. Dia akan nampak betapa Tuhan tu redha kepada dia, betapa dia mengharapkan redha Tuhan. Redha Tuhan berupa anugerah, cinta Tuhan berupa anugerah, berupa anugerah. Redha kita berupa ibadat. Kita dekatkan diri kepada Tuhan dengan ibadat. Kita redha kepada Tuhan dengan ibadat. Ibadat zahir dan juga ibadat batin. Ibadat batin kita redha, ibadat zahir kita taat. Redha Tuhan kepada kita dengan anugerah. Macam-macam kita boleh semayang, kita boleh puasa, kita boleh haji, kita boleh khusyuk dalam semayang, kita boleh ikhlas ketika beribadat kepada Tuhan, kita boleh ikhlas ketika mana kita puasa sebagai contoh. Kita lebih suka orang tak tahu ibadat kita daripada orang tahu.
Itu semuanya adalah anugerah demi anugerah demi anugerah daripada Allah yang menjadi petanda dia redha kepada kita. Mudah-mudahan Allah redha kepada kita. Wa basatinal uns. Basatin maknanya kebun. Dia sama je makna dengan riak. Riak pun taman. Kalau riak tu kebun, basatin tu taman. Al-uns jinuk. Maknanya orang kata kemesraan. Al-uns ni kemesraan. Mesra dengan Tuhan. Mesra Tuhan dengan kita. Dengan penuh kelembutan. Ila bisatil imbisat, daripada taman keredaan, daripada kebun al-uns kita, kemesraan, kebun kemesraan. Makna mesranya Tuhan dengan kita yang diumpamakan macam ke kebun. Redanya Tuhan kepada kita yang amat indah yang diumpamakan macam ke taman. Daripada situ ila bisatil imbisat, kepada bisat maknanya permaidani, imbisat maknanya kegembiraan. Al-bastu ini istilah dalam ilmu tasawuf. Nanti kalau tiba waktu dia kita akan bagi penjelasan dengan lebih lanjut lagi. Imbisat ni rasa gembira, nak terjemah mudah ni rasa gembira. Gembira dengan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Gembira kerana dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gembira menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ni imbisat. Dia peningkatan daripada rajak. Daripada rajak naik kepada bastu, akhir sekali naik kepada al-unsu. Unsu tu maknanya habis king lah tu. Makna jinak tu, mesra, jinak, mesra dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya nak menunjukkan kepada benda orang panggil kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak menunjukkan kedekatan seseorang itu dengan Allah. Makna kekasih dengan kekasih dia. Bisat ini permaidani. Permaidani itu orang permaidani raja-raja. Kalau dia nak memuliakan orang mari berkunjung kepada dia, kalau orang dekat-dekat dia akan hampur permaidani. Permaidani diraja orang panggil. Orang hak duduk situ tu memang 18 kali VIP lah maknanya. Mana orang yang duduk atas permaidani itu adalah orang yang gembira. Orang yang gembira dengan Allah. Orang yang al-unsu billah. Orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa martabatit taqrib. Daripada taman-taman tadi, taman redha, daripada orang kata kebun mesra tadi, daripada situ ke hamparan permaidani kegembiraan dan kepada martabat kedudukan at-takrib, kedudukan kedekatan. Maknanya bila orang yang duduk situ dia dekat dengan Tuhan, sebab dia mendekatkan diri dia kepada Tuhan dengan ibadat, dan Tuhan mendekatkan dia kepada dia dengan anugerah. Dekat Allah kepada kita, dekat kita kepada Allah. Kita mendekatkan diri kita kepada Allah bukan jalan kaki, dengan beribadat zahir dan juga batin. Allah dekatkan kita kepada dia pula dengan memberi anugerah yang berupa taufik, yang berupa ismah, yang berupa ta'yid. Kalau anugerah dunia tu orang hak siapa tahan ni dah andang dah. Bagi dia tak ada nilai apa pun. Yang dia naknya nak al-unsu billah, nak redha Allah, nak berada fi hadratillah, nak berada dalam hadrat, di hadapan hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Hadrat Allah apa dia? Hadrat Allah iaitulah ingat kepada Allah. Mana orang yang ingat kepada Allah itu orang berada di hadapan hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila orang tu ingat kepada Allah, maknanya Allah ingat kepada dia. Bila dia sebut-sebut tentang keagungan Allah, mana Allah sebut tentang kemuliaan dia di hadapan para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau kita boleh masuk majlis zikir tu, kita kena rasa apa? Kena rasa bersyukur sangat-sangat. Rasa bersyukur-syukur sangat. Tuhan kata dalam satu hadis kursi, man zakarani fi mala'in
zakartuhu fi mala'in, sesiapa yang menyebut nama aku di hadapan satu jamaah, dia zikir secara jama'i, maka aku akan menyebut nama dia di hadapan jamaah yang lebih mulia daripada jamaah mereka. Tak bangga ke kita Tuhan sebut nama kita, Tuhan ingat kepada kita? Oh. Kalau kasih kita ingat ke kita ke mana? Kasih kita tulis surat, saya ingat kepada awak, gelepor kita. Gelepor sengih-sengih, apa nak cakap dah lepas pada tu. Oh, ni Allah Subhanahu Wa Taala atau surat kepada kita bahawa dia ingat kepada kita. Mana surat dia? Bila kita duduk dalam majlis, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati kita ingat kepada dia. Hati kita, maknanya dia ingat kepada kita. Maknanya dia membesarkan nama kita di hadapan makhluk-makhluk dia yang mulia, yang lebih mulia daripada jemaah kita, daripada jemaah kita. Fazkuruni azkurkum. Berzikirlah kepada aku akan berzikir kepada kamu. Maknanya bila kita cinta kepada Allah, maknanya Tuhan cinta kepada kita. Tak rasa teruja ke kita apabila kita mendapat cinta daripada Allah? Lantaran kerana petanda di mana? Surat di mana? Surat dia cinta kita kepada dia. Surat dia sayang kita kepada dia. Surat dia kita mendahulukan dia daripada yang lain. Dengar azan kita sahut seruang dia, kita tinggal habis hak lain, hak kasih atas dunia, hak mahal macam-macam, tinggal habis. Itu menjadi petanda bahawa dia meninggikan kedudukan kita, dia ingat kepada kita, dia sayang kepada kita. Begitu juga dengan Rasulullah. Maknanya setiap kali kita berselawat kepada Nabi, setiap kali itulah orang kata selawat kita sampai kepada Nabi dan Nabi jawab selawat kita. Maknanya kalau kita ingat kepada Nabi, itu maknanya Nabi ingat kepada kita. Sepatutnya bila kita ingat kepada Nabi, kita kena rasa itu satu anugerah yang cukup besar yang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dia mesti berbalas. Nega dengan Tuhan tak akan rugi sama sekali. Nega dengan Tuhan tak akan rugi. Kalau kita sayang ke orang, kita sebut ke orang, tak semestinya disebut kita. Kadang-kadang kita puji dia berkelung, dia belakang kita nyekutuk kita. Macam-macam pasal dia kata aku tak kenal sikit ke dia. Tapi dah dia sungguh-sungguh aku buat tayanglah juga. No. Tapi dengan Allah, dengan Rasulullah tidak begitu. Interaksi dengan akhirat tidak begitu. Makna sejauh mana kita cinta kepada Allah, sejauh itulah Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada kita. Bahkan cinta dia mengatasi akan cinta kita. Sekira-kira kita tidak akan tercetus perasaan cinta dalam hati kita, melainkan terlebih dahulu Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada kita dan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Makna martabat takrib ni. Martabat takrib makna satu kedudukan kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makna orang ni memang orang yang gila-gila ibadat dia. Makna dia mendekatkan diri kepada Allah. Dan terlalu banyak anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Maknanya kadang-kadang letih dia ni dalam beribadat kepada Allah, tenggelam dia dalam beribadat kepada Allah dengan kekuatan yang Tuhan bagi kepada dia, yang menjadi petanda bahawa dekat Tuhan dengan dia, dan dia dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan bukan dekat antara jising dengan jising, tapi dekat antara hamba dengan Tuhan dia. Guana dengan ibadat daripada pihak hamba, guana dengan anugerah daripada pihak tu Tuhan. Dekat ada 3 peringkat. Satu peringkat dekat Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala makhluk. Hak ni maknanya Tuhan tahu. Hak ni maknanya Tuhan tentu. Hak ni maknanya Tuhan buat. Segala makhluk tak terlepas daripada pengetahuan Allah. Segala makhluk tak terlepas daripada ketentuan Allah. Segala makhluk tak terlepas daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah lah yang mengadakan dan meniadakan. Allah yang menggerak, yang mendiamkan. Peringkat yang kedua, dekat orang kata orang-orang mukmin, orang-orang yang ada iman dalam hati dia. Ini dekat dia dengan cara ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata dengan cara ibadat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, zahir dan juga batin.
Itu makna dia mendekatkan diri dia kepada Allah. Allah pula dekat dengan dia, Allah bagi rahmat kepada dia. Allah bagi taufik kepada dia. Allah bagi kekuatan kepada dia. Kemudian satu lagi dekat para aulia. Dekat aulia kepada Allah dengan makrifat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah dekat dengan dia pula dengan makna Allah bagi anugerah yang khusus. Orang panggil anugerah kepada kekasih. Hak ni orang panggil dekatnya Allah kepada para aulia dia. Tuhan jaga dia. Tuhan tak mensia-siakan dia. Tuhan lempahkan rahmat yang khusus, yang istimewa kepada dia. Yang berupa makrifat, yang berupa musyahadah, yang berupa mahabbatillah. Makna yang Tuhan tak bagi kecuali kepada kekasih-kasih dia saja. Itu menunjukkan dekatnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan dia. Dan dekat dia dengan Allah pula melalui ibadat dia. Ibadat zahir dia dan juga ibadat batin dia. Jadi orang panggil dekat mendekat. Inilah martabatu at-taqrib. Orang panggil martabat taqrib. Martabat bila orang duduk di situ, dia akan mendekatkan diri sedekat-dekatnya dengan Allah, dengan usaha dan ikhtiar daripada dia ataupun dengan ibadat dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mendekatkan kepada dia sedekat-dekatnya dengan penjagaan, dengan anugerah, dengan orang kata anugerah, dengan orang panggil apa, dengan mahabbah, dengan kecintaan. Jadi kalau kita kata tadi mula-mula nikmat, mula-mula rahmat, mula-mula rahmat. Hak bawah pada tu bukan anugerah lah, bukan anugerah. Hak mula pada tu berupa apa? Berupa anugerah, ada anugerah juga. Anugerah juga. Mula-mula anugerah Allah berupa rahmat. Hak ni untuk semua makhluk. Semua makhluk dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang mukmin dia mendapat rahmat yang khusus. Antaranya iman, antaranya amal, antaranya ingat kepada Tuhan. Kemudian hak yang tertinggi pula, mana hak peringkat kedua ni dinamakan dengan rahmah. Dinamakan dengan rahmah. Hak yang lebih tinggi daripada rahmah, anugerah Tuhan kepada kekasih-kekasih dia, itu dinamakan dengan mahabbah. Hak tengahnya rahmah, kemudian hak paling tingginya adalah mahabbah. Mahabbah tu, itulah orang panggil duduk di martabat at-taqrib. Duduk dalam kondisi taqrib. Makna siapa yang duduk situ, dia akan dekatkan diri dia kepada Tuhan, dan Tuhan akan dekatkan dia kepada dia. Baik. Wa majlisil munajah, dan juga majlis munajah. Dia boleh duduk dalam majlis munajat dengan Tuhan, munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jarang orang boleh munajat dengan Allah ni. Wa nailil khila'i wal karamat, dan dia boleh nail dengan makna mencapai. Makna dia memperolehi khila'i salinan pakaian, anugerah, wal karamat, dan juga anugerah. Khila'i ni maknanya salinan pakaian. Kalau raja-raja dulu, kalau dia nak bagi anugerah, karamah tu pangkat datuk, khila'i tu pakaian. Dia bagi dua selalu. Maknanya okey, ni pakaian ni, mari dalam majlis anugerah ni. Jadi nak khabar orang yang berada di tahap ini, dia akan mendapat anugerah yang khusus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa huwa yatana'amu fi hadhil halat, dan dia akan berlazat-lazat fi hadhil halat, di dalam keadaan ini. Keadaan mana? Keadaan yang pertama, dilimpahi oleh anugerah. Dalam padang tadi kita sebut tu fadlu apa? Fadlu sahlil fadli tadi tu. Makna dia berlazat-lazat menikmati anugerah yang diumpamakan macam ke tanah rendah tadi tu. Kemudiannya pula kerinduan yang seumpama padang
pasir yang luas tu. Mana berpindah-pindah dia daripada satu keadaan kepada keadaan dia. Sehinggalah semua yang disebut ni. Fahuwa yatana'amu fi hadhil halat, ay halatil mazkurah. Mana keadaan-keadaan yang disebut sebelum pada ni ada lebih kurang dalam 10 tadi keadaan tadi. Wa yataqallabu fi tibiha, yataqallabu fi tibiha dengan makna ya'ishu fi tibiha, dan dia akan terus hidup di dalam keharuman keadaan-keadaan ni, ayyam baqaihi, pada hari-hari yang masih dia kekal di atas dunia ini, wa baqiyati umrihi, pada umur dia yang masih berbaki. Dia mengecapi kelazatan munajat, dia rasa gembira sangat dengan keluasan anugerah. Sebab apa? Sebab apa yang dia nak tu dia dah dapat, dan dia dah jadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Bila jadi kasih Allah go, Allah ni Rahman, Allah ni Rahim, Allah ni Jawad, Allah ni Wahhab. Bukan sikit-sikit lah anugerah daripada dia. Kita hendak jadi kasih dia pun macam-macam jenis anugerah dah. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha dah. Kalau Tuhan buka anugerah dia kepada kita, dengan sebab kita merenung, kita tafakur, memikirkan tentang nikmat yang dikurniakan kepada kita, melonjak-lonjak dah hati kita akan jatuh cinta kepada dia. Sebab kita nampak anugerah dia terlalu banyak. Orang ni kalau dia beri semua benda kita, hari ni mari jumpa ambil 50 riyal, 2-3 hari jumpa ambil 50 riyal pula, jumpa minggu depan pula ambil ni motosikal sebuah, lepas tu ambil pula ni rumah sewa, tak payah sewa, biasa kita bayar. Lepas tu boleh 2-3 bulan beri kereta Maybach pula kepada kita. Hati kita memang tunduk betul lah kepada dia. Apalah sangat dengan pemberian begitu jika nak dibandingkan dengan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau kita tafakur, genung, Tuhan bagi mata, dengan mata aku boleh tengok, alangkah gelapnya dunia aku kalau aku tak nampak, kalau mata aku tak ada. Tuhan beri free je kepada aku. Harga mata berapa kata aku nak beli. Spek mata kelabu sikit, bukan mata. Orang kata ketajaman mata tu kurang sikit je. Gini nak buat spek berapa? Kau boleh tengok jarak luas, boleh tengok dekat dengan jauh. 3,000. Kejut kita, ya Allah, padahal sikit baru Tuhan ambil 3,000 dah. Hak 700 boleh tengok dekat je. Hak ni boleh pergi sampai ke 4 meter je. Kemudian tepi tak boleh, 360 darjah. Tak boleh. Ada sudut-sudut dia je. 700,500 lah. Lama mana Tuhan bagi kepada kita? Lama mana? Kita tak pernah bayar. Tu baru mata sutir tu. Tak capur dengan hak lain lagi, hidung lagi. Bayangkan kalau kita ada hidung. Huduh memang sah dah, huduh je. Ada orang nak dah kita. Kemudian nak napas tak boleh pula. Allahu Akbar. Bulu hidung pun duk cakap nak nikmat dah. Tukang tapis orang panggil apa? Debu-debu hak yang masuk. In ta'uddu ni'matallah. Itu semua kita ambil daripada mana? Allah yang bagi satu. Daripada kita mula-mula beranak sampai ke lening, kita tak putus daripada anugerah Allah. Ini Imam Al-Haddad kata kalau kita renung hak tu, kita tafakur, fokus kepada nikmat-nikmat Tuhan, hitung cuba nampakkan itu anugerah Tuhan, automatik hati kita akan timbul mahabbatullah, cinta kepada Allah. Belajar pula ilmu akidah, renung pula kepada alam semesta, akan nampak kesempurnaan Allah, akan nampak kecantikan Allah, akan nampak orang kata ihsan daripada Allah, melonjak-lonjak sifat cinta kita kepada Allah akan naik. Itu antara cara, kalau Imam Al-Haddad dia sebut antara cara untuk nak memperolehi rasa cinta kepada Allah, iaitulah melalui cara tafakur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru hak tafakur, hak bahagian zikir pula, hak bahagian ibadat pula, hak bahagian ilmu pula. Ini semuanya benda-benda kalau kena dengan cara dia, maka dia akan melahirkan anugerah daripada Allah yang berupa mahabbatullah, yang berupa ma'rifatullah, yang berupa orang kata anugerah-anugerah yang cukup hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Berapa dah jam? 6.42 dah. 6.40 dah. Okey, tengok sikit lagi. Wa yataqallabu fi tibiha, dan dia akan hidup di dalam keharuman ni ayyama baqaihi, pada hari-hari dia yang masih berbaki, wa baqiyata umrihi, dan pada baki umur dia yang masih ada. Bi syakhsin fid dunya, dengan tubuh badan dia berada di dunia, wa qalbin fi uqba, dan hati dia dah berada di akhirat. Kalau atas dunia pun anugerah dah terlalu hebat, maka akhirat sama telah lah lagi. Jadi jiwa orang yang berada di tahap ini, jiwa dia akan sentiasa rindu kepada akhirat, dan dia mula pandang lekeh kepada dunia. Yantaziru al-mazid yawman fa yawman, dia sentiasa menunggu-nunggu anugerah yang lebih lagi, sehari demi sehari, sa'atan fa sa'atan, sedetik demi sedetik, hatta sehinggalah yamallu al-khalqa kullahum, sehingga dia rasa jemu, bosan tengok sekalian makhluk. Dok apa nak tengok dah. Wa yastaqdiru ad-dunya, dan dia mula rasa kotor terhadap dunia ini. Wa yahinna ilal maut, dan dia mula rasa rindu untuk mati. Wastakmala syauqa ilal mala'il a'la, untuk menyempurnakan kerinduan dia kepada al-mala'il a'la. Malak dengan makna jamaah, al-a'la dengan makna yang tertinggi, jamaah yang tertinggi yang ada di sisi Allah, di kalangan para malaikat yang berada di dalam hadrah al-qudsiyah. Maknanya malaikat-malaikat yang cukup rapat dengan Allah Subhanahu wa taala ni, yang boleh dengar kalamullah ini. Malaikat-malaikat yang tinggi ni nak pergi situ tujuan apa? Tujuannya nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan malaikat tu. Tapi Allah tidak bertempat, malaikat tu je bertempat. Maka disebut wastakmala asyauqa ilal mala'il a'la, untuk istakmala, untuk dia lengkapkan kerinduan dia. Kerinduan dia kepada siapa? Kepada jemaah tadi. Maksud dia kerinduan dia kepada Allah, nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang berada di tahap ni, dia benar-benar mengenali Allah. Dia benar-benar nampak akan kesempurnaan Allah. Dia benar-benar nampak akan kecantikan Allah. Dia benar-benar nampak akan betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Maka cinta dia tu cinta yang tinggi. Cinta kita bila dia sempurna, dia akan buah. Buah dia apa? Buah dia tu namanya asyauq dan juga al-ishtiyaq. Buah itulah nama dia rindu. Hak ni rindu yang benar ni. Bukan rindu benda yang palsu ni, rindu yang benar. Jadi dia mula rasa bosan dengan dunia. Kalau boleh dia nak mati. Melainkan kerana ada orang kata ibadat atas dunia ni, jadi dia nak hidup lagi. Maknanya nak hidup ni sebab apa? Sebab nak beribadat. Nak hidup ni sebab apa? Sebab nak semayang, sebab nak puasa, sebab nak haji, sebab nak zakat, sebab nak munajat dengan Tuhan. Kalau tidak ada kerana ibadat ini, dia tak boleh hidup dah atas dunia. Kalau semata-mata kerana Mercedes, kerana rumah besar, tak pandang pun dia hidup tu. Macam Ketuk Guru kepada Tokku Tuan So, Al-Habib Umar, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, Tok Guru kepada Tokku Tuan So. Tokku Tuan So ni ayah kepada Tokku Paloh. Dia kata anak murid dia kata, aku ni kalau tidak kerana semayang, aku nak mati dah. Tapi kerana lazatnya semayang, lazatnya munajat kepada Tuhan, aku masih minta supaya Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur aku. Tujuannya untuk aku nak masuk dalam solat. Ini orang yang berada di peringkat ini. Jadi kita berhenti situlah. Berhenti situ. Insya-Allah kita sambung lagi lah untuk masa dalam perjumpaan yang akan datang. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Hal hunaka soal? Fi soal? Ada soalan. Kita berhenti situ lah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقنا وفق أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل قتر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علما، نهض بالخير ونكفى كل شر. ربنا واسلل لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء.